살다 보면 결연한 의지에 가득 차 두 손 불끈 쥐며 일어서야 할 때가 있습니다. 상대해야 할 적은 사방에 깔려 있으니까요. 더군다나 대결의 이유가 생존에 관한 것이라면 용기 100배, 젖먹던 힘까지 낼 수밖에 없습니다. 그렇게 자신의 운명을 걸어야 할 때가 언제인지는 이미 우리보다 먼저 살면서 삶의 지혜를 터득한 선배들로부터 전수받기 마련입니다. 어른이 되기 위한 첫걸음, 성인식을 맞이한 청년을 찾아 인도네시아 멘타와이로 향합니다. 집 떠나면 고생이라더니 땅바닥에 발붙여본 지가 언제인지 까마득합니다. 여섯 시간 동안 계속 물만 보고 있습니다. 셀 수도 없을 만큼 허다한 섬으로 이루어진 나라 인도네시아. 그 중에서도 오지로 손꼽히는 멘타와이 가는 길은 그야말로 멀고도 험했는데요. Sepertinya ya memang sulit. Kenapa sulit? Karena ada angkal. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. 말로만 듣던 적도를 따라 하염없이 물길을 거슬러 올라갔습니다. 그래, 이 정도는 돼야 현대 문명에 물들지 않은 살아있는 현장을 만날 수 있겠지? 내심 기대가 되기도 했습니다. 마을은 제법 규모가 있어 보였습니다. Selamat pagi. Selamat pagi. 제일 먼저 보고 싶었던 건 마을 주민이었는데 무엇보다 독특한 차림새가 눈에 들어왔습니다. 바이호. 나이가 좀 든 이들은 바이호를 입고 생활하지만 그보다 젊거나 어린 사람들의 행색은 우리와 다를 게 없었는데요. 전기와 이렇게 핸드폰, 인터넷만 안 될 뿐이지 기본적으로 이 문명의 시작이 되는 것들은 이렇게 공존하고 있는 모습인 것 같아요. 이 집 앞에 뭔가 문양이 있어요. 원숭이가 있는 것 같고. Selamat pagi. My name Fernando. Fernando. Yeah. Selamat pagi. Yes, sama-sama selamat pagi. 그렇게 만난 이 집 둘째 아들 페르난도. 섬 밖에 나가 고등학교까지 정식 교육을 받은 탓에 집안의 실질적인 가장 노릇을 하고 있었습니다. It's hectic. Rumah yang baru kita adakan pesta adat. Ada famili kita semua itu diundang, potong, makan bersama di rumah yang baru. Jadi kepalanya ini disimpan sebagai tanda peresmian rumah. 마침 식구들끼리 모종의 의식을 준비하고 있었는데요. 이제 곧 성인식을 치르게 될 막내 아들 사이놀 때문이었습니다. 그 첫 번째 단계는 전통 의상 바이오를 제대로 입는 것입니다. Senangnya pakai baju tradisional Mentawai. 여자와 아이들을 제외한 채 성인식 절차가 시작됐습니다. 큰아들 샤키기게가 주문을 외면서 남자들만의 의식이 치러집니다. 제물로 간택된 닭은 막내 아들의 몸과 마음에 깃든 부정한 기운을 앗아가는 데 바쳐졌습니다. Kalau di situ khususnya untuk pembukaan acara itu memang khususnya laki-laki. Kenapa? Karena itu begini dia, seperti kalau bikin acara
의식은 이른바 전초전에 불과했습니다. 이 마을에서 남자가 어른이 된다는 것은 용기를 증명해 보이는 일. 고통을 감내하고 당당히 맞서는 것이야말로 성인 남자라면 반드시 갖춰야 할 미덕이겠죠? Naik anak takut titik, anak lagi ni ya. Obat tato. 문신은 이 마을 남자의 상징입니다. 진통제 겸 소염제 역할을 해주는 나무 진액이 있다 하더라도 생사를 파고드는 바늘 끝의 고통을 막기엔 역부족입니다. Mabesi. 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 Mabesi teh. Tali mati amat. Baik sih. Baik saya baik kau yang rau. Oh, Mabes ibok. isiom mah. Siom. Isiom. Sio. Jago. Lobe ari. 20여 년 전만 하더라도 이 마을 주민들은 남녀 가리지 않고 온몸에 문신을 새겨 넣었습니다. 얼굴부터 발 뒤꿈치까지 빼곡히 문신을 하는데 보통 한 달이 걸렸다고 합니다. Mabesi. Oh, wah. Jadi orang dewasa ini tapi udah mah susah. Ratau ti itaboy ka, rani itaboy ka, to harus tatiti sia sih mana da ke bagi orang dewasa. Harus tatiti sia. Bunga makere sama maite ka ini ratiti kayak sina bara dah. Laita. Maita. Laita. 지난 세기 말부터 이 마을에 몰아닥친 현대 문명의 바람은 대지를 흠뻑 적시기에 부족함이 없었습니다. 마을 구석구석 넓고 고든 길이 열렸고 그 길을 따라 문명의 이기들이 속수무책으로 전해졌습니다. 아이들은 학교를 다니며 새로운 문화를 받아들이게 됐는데요. 그 결과 새로운 고민도 생겨났습니다. Tapi perbanyak pasigelai kasapo. Karena ama kurang pasigelai kasapo, maka nilai nu kasih sekolah tak maheru. 우리 나이로 올해 10살. 옛날 같으면 몇 년 뒤 닥쳐올 성인식에 대비해서 형들 따라 밀림을 누볐을 텐데요. Kalau saya rasanya memang tidak enak. Karena dia itu tidak naik kelas, tapi saya sudah mendidik dia semaksimal mungkin, tapi dia ini susah sekali kalau dipukul dia tidak mungkin tambah bodoh lagi. 공부하기 싫어하는 꼬맹이 외에도 이 집안엔 걱정거리가 하나 더 있습니다. 요즘 성인식 과정을 치르고 있는 철부지 막내 사이놀입니다. 사이놀은 딱히 도시로 나갈 마음도 없으면서 형들처럼 집안일을 돌보는데 살뜰하지도 않습니다. Ale Sainur, ia itu mau bawa pasya saugut cikine. Iya, je dabara. Pura mana itu pelau tapi kuai kaku. Iya te, Itu lagi aku kaku. Nane pasya sate, ge baku cikine. Tamaeru, oto ta sate ge buat cikine. Ta sate. Dabara cikine. Cikine nane tahu. 동서고금을 막론하고 남자들의 첫 번째 임무는 식구들을 먹여 살리는 일이죠. 이 마을에서도 그 사실은 변함이 없습니다. Kalau insya Allah karaye. 다행히 밀림에는 일용할 양식이 그득한데요. 1년 365일 아무 때나 거두기만 하면 그만이지만 어느 정도의 수고는 감수하기 마련입니다. Kalau tepung sagu ini tidak bisa dijual pasar karena dibikin ini khusus untuk makanan di sini. Bisa 3 hari, 4 hari bisa. 이제 껍질 벗긴 사고나무를 갈기만 하면 현장에서의 일은 끝! 사고나무 가루와 물을 섞고 마을 공동작업장에서 일련의 과정을 거치고 나면 녹말가루 비슷한 것을 얻을 수 있습니다. 와, 이게 무슨 금가루 씻어내가지고 이렇게 금 만들듯이. Kalau selesai sekolah SMP, baru pulang sekolah,
bantu orang tua ambil sagu, pergi ke ladang. 사이놀도 알고 있습니다. 어른이 되려면 그에 걸맞는 책임을 짊어져야 한다는 걸요. 하지만 역시 실천은 어렵습니다. 되게 쉬워 보이는데 와 이건 직접 해보니까 너무 어려운데요. Iya, iya. Ada itu umur-umur 10 tahun udah bisa itu. Oh, ama kayak aku pasti gulung cagu Aku kayak pasti gulung cagu, aku kayak Biasanya di sini paneu. ibu-ibu pandai semua. 때가 되면 거쳐야 하는 관문 성인식. 과거에 비하면 여간 늦은 게 아니지만 그래도 의식을 치르겠다고 나서준 막내 아들이 가족들은 여간 고맙지 않습니다. Manana. Mananam. Mananam. Mana kau ini? Ini itu jorak kan ini. Jorak dia ini mah panahnya kau. Siapa sih? Sini tak panah. 10살 넘게 터울이 지는 큰형이 막내 활쏘기 연습을 직접 챙깁니다. Ini mah turut tak panah sih. Sini tak panah sini. Ini mah turut. Ini mah turut jorak nah. Turut wala balik teng wala panah. Oto ya mah turut kita perlu ubek. 사냥. 밀림 속 전사의 후예라면 전투에 버금가는 가치를 지닌 일이죠. 그러나 세상 여느 일처럼 거저 얻어지는 건 없습니다. 피나는 훈련과 실전을 통한 담금질이 반드시 동반돼야 하기 때문입니다. 오후 내내 활쏘기 연습에 몰입하느라 지칠만도 하건만 미숙한 막내 동생을 데리고 내일 사냥에 나설 형들은 좀처럼 쉴 새가 없습니다. Ini semua turut tahu. Ini tak kali lepas panah Georgia. Oto ulau jagoin ni. Ulau jagoin. Itu sini ular ular sini. Cuma orang kita mati ini kita ini. 말을 아끼는 형들 덕분에 어깨가 무거워진 막내 사이놀. 성인식의 주요 관문인 사냥을 무사히 통과할 수 있을까요? 언제나 그랬듯이 적도의 안개가 마을의 아침을 깨웁니다. 그러나 이 집 형제들에겐 어제와 다른 오늘이 펼쳐질 예정입니다. Puro na ciro, okay. Kipa kira-kira ko na suane mabilani ko wala ta. Kurang berani dah aku. Ada pun uteku. 뭔가 본격적으로 이제 진짜 사냥을 떠나는 듯한 결연한 각오가 느껴집니다. 문만 나서면 그곳이 밀림이지만 사냥감들이 출몰하는 터에 이르기까지 꽤 긴 여정이 기다리고 있었습니다. 게다가 생각지도 못했던 복병 거머리를 만났는데요. Ikan pakai autan, banyak alu mate. Oto siata tak maeru. Ay. Ane siata tak maeru. ay. 거머리 덕분에 이 지역 주민들의 전통 복장을 조금 더 이해할 수 있었습니다. 오! Minta. 미터. Tatali karaka tiri na. Capek ha. 민첩하고 기민하게 지금부터 취하는 몸짓은 오직 하나, 사냥감보다 한 발 앞서기 위한 것입니다. Lihat aja, boleh main, tak apa, kacau.
모두를 한껏 긴장시켰던 첫 번째 사냥감을 놓치고 나니 시장기가 동했습니다. 장비를 챙길 때 그 쓰임새가 궁금했던 그물은 일행들의 끼니를 때우기 위한 것이었습니다. 새우나 가재를 포함해 지천으로 널린 버섯까지 한 끼 식사 재료를 구하는 데는 별다른 어려움이 없었는데요. 그 도구들이 아주 뭐랄까 주변의 자연을 통해서 얻을 수 있는 걸로 아주 훌륭한 지금 뭐 조리 도구들을 뭐 만들어내서 사용해서 직접 자기네들이 채취하고 이런 것들을 만들어가는 그 과정까지 중요하게 생각하지 않을까. Masih belajar banyak. Dia datang di hutan ini masih belajar banyak, tidak sama seperti saya. Kalau saya umur 15 tahun memang seperti Sainur. Tapi saya umur 18 tahun, saya udah bisa kerja sendiri. 제대로 된 사냥감을 포획하기까지 며칠이 걸릴지 알 수 없는 여정. 그러니 식사를 조달하고 잠자리를 마련하는 일 또한 사냥꾼에게 숙제가 아닐 수 없죠. 만나남. 간을 안 했는데도 아주 살짝 짭짤하니 아주 딱 맞게 간이 돼 있고. 어쩌면 사이놀에게 이번 사냥의 목적은 표적을 뚫는 화살이 아니라 이 자질구레한 과정 일체가 아닐까 싶었습니다. Karena sudah membuat tato, karena itu tanda orang dewasa itu. Pergi ke gunung mencari babi, doja. tandanya itu orang dewasa. 몰라. 밀림에서의 한 끼는 그 어떤 성찬도 부럽지 않았습니다. 그렇게 날이 저물고 형들의 당부가 이어집니다. Jadi TG Sima tajam. Kamu yang niat sedikit pupuk. Iya. Panai Sima jahat kalkalele. 집 떠난 이들의 첫째 과제는 뭐니 뭐니 해도 부사귀환이니까요. Hati-hati kan kalele. 눈 뜨자마자 가장 먼저 챙긴 일은 독화살 만들기. 신다고 징하다고. Iya. 징해. 짐승들의 신경을 마비시킨다는 독이기에 만에 하나 실수라도 있는 날엔 제발등 찍기 십상입니다. Hai, Bupali jago tubuh orangnya siung. kakak lihat mati. Iku Sima foto. 누군가에겐 밥 먹듯 능숙한 일도 초보자 손에만 들어오면 서툴기 짝이 없습니다. 그래도 이 과정을 거치지 않으면 밀림에서 살아갈 다른 재간이 없으니 어쨌든 익숙해지는 수밖에요. 독을 발랐다고는 해도 야생 멧돼지와의 대결에 무기라곤 고작 화살뿐인 상황. 그러나 전투에서는 무기의 화력보다 진영을 어떻게 짜느냐가 더 중요하기도 하죠. 이번 사냥이 그랬습니다. 덩치는 작아도 멧돼지 한 마리가 맥없이 쓰러져 있는 게 보였습니다. Ayo orang kampung ni ya pasti. Ani yang orang kena itu nung. Kayak itu ngok. 멧돼지를 쓰러뜨린 건 둘째형 페르난도의 화살. 그래도 이게 어딘가요? 첫 사냥에서 멧돼지를 포획하는데 한몫 단단히 했으니 사이놀에겐 이번 사냥이 두고두고 자랑거리가 될 겁니다. 이제 남은 건 성인식 만찬을 화려하게 만들어줄 음식 만들기. 덩달아 집안 여자들의 손길이 바빠졌습니다. 어린 조카들도 삼촌처럼 진짜 어른이 되고 싶다는 꿈을 품게 되겠죠? Congratulations, you are adult, not a kid. Do you have girl? Girlfriend is
Ugai. 우가이! 아, 우가이! 18. 소년에서 남자로 부쩍 자란 사이놀에겐 앞으로도 거쳐야 할 관문들이 즐비합니다. 그럴 때마다 오늘의 경험은 큰 자산이 되어줄 겁니다. Ini dibagi-bagikan tulang ususnya, ada kulitnya, ada dagingnya. Jadi biar ada pemerataan. Pada saat itu makan, itu sama-sama mendapatkan ususnya, dagingnya, tulangnya. Itu gunanya. 누구 하나 빠짐없이 가족 모두가 잔치에 초대받은 귀빈이 됩니다. Iya, sekarang ini ugai. 흥을 돋우는 건 남자들만 춘다는 멘타와이 전사의 춤. 또 한 명의 전사를 아들로 두게 된 아버지 역시 인생의 한 고비를 무사히 넘겼습니다. 다음 날 사이노를 찾은 곳은 마을 공동의 목욕탕이자 빨래터인 강가. 전날과 달리 그의 얼굴엔 수심이 가득했습니다. Rasanya belum siap untuk ya rasanya kami membuat tato itu rasanya takut. 이 마을 성인식의 마지막 관문이 하나 더 남았는데요. 사이놀에겐 가장 풀기 어려운 문제인가 봅니다. 그도 그럴 것이 좋기 수십 미터는 돼 보이는 이 폭포에서 뛰어내리는 것이 그의 마지막 숙제였습니다. Untuk ada warga ke umur nu ama dewasa de pemakeri aku belum perkara mecha. Neo para kapata atau jene boy ki karena geti ama tawa bawa tu mesti mau kuliah mekeu. Kapata belum pat. Na boy so untuk sementara boy jene boy ki takoi kai marot semangat no kai marot semangat no. Vale. 자신의 한계를 넘어 도약의 발판을 만드는 것이 성장의 기본 조건이라지만 당사자에겐 이보다 두려운 순간이 또 있을까요? 그래도 지켜봐주는 형제들이 있기에 조금 더 용기를 내봅니다. Kai marot tengah kamarot. Pupali 정상까진 채 절반도 못 왔건만 벌써 발밑 세상은 아찔하기만 한데요. 오늘 내가 가진 용기는 여기까지. 내일은 좀 더 높은 곳을 향하겠다는 마음을 다져볼 뿐입니다. 그 광경을 지켜본 형제들은 두려움을 극복한 막내가 그저 자랑스럽습니다. 이 지역을 지키려는 마음 자체가 가장 중요한 유산이고 그런 것들로 통해서 진정한 이 지역의 어른으로 거듭나게 되는 하나의 그 중요한 시간이 아니었었던가. 인도네시아 멘타와이에서 두려움에 맞서 지혜와 용기를 발휘하며 사회의 일원으로 당당히 진입하는 한 남자를 만났습니다. 그에게서 어른이란 내 인생의 주인으로 그 누구도 아닌 내가 나서는 것임을 배웠습니다. 낙수 소리가 정말 웅장하게 들립니다. 얘가 잘 쳐. 얘가 잘 쳐. 얘만 따라해야 돼.